माशूक़ों का जो निशाना सब तुम्हारा पास है, सब तुम्हारा पास है। इसलिए आशिक़ हुआ मैं, तो मेरा माशूक़ है, तो मेरा माशूक़ है। हर वक्त में मेरे जुबां पर, हर वक्त में मेरे जुबां पर जिक्र तेरा है। या इलाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। नफ्स और शैतान दोनों में मिलकर है किया है मुझको तबाह। ऐ मेरे मौला मेरे रहम कर, ऐ मेरे मौला मेरे रहम कर। चाहता हूँ मैं तुझसे पाना, चाहता हूँ मैं तुझसे पाना। हल्के से निकले सांस की बोतले, हल्के से निकले सांस की बोतले, जिक्र तेरा है। या इलाह ला इलाहा इल्लल्लाहुल्लज़ी खलक़ल इंसान वकर्रम वअल्लमहु मिनल बयानि मा लम यअलम। फसुब्हानल्लज़ी ला युहसा इम्तिनानुहु बिल्लिसानि वला बिलक़लम। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, ला शरीका लहु वला वज़ीर लहु वला नज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुहीन लहु वला मुईन लहु फित्तक़दीर वत्तदबीर वन्निज़ाम। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد. সবাই আমার সাথে পড়ুন। أعوذ بالله من الشيطان
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله يتقاكم وقال تعالى في كلامه المجيد في آية أخرى إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل للعلماء إلى يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده يا معشر العلماء إني لم أضع فيكم علمي ليعذبكم اذهبوا قد غفرت لكم ولا أبالي وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين अल्लाह दिल दे जो तेरे इश्क के गर हो अल्लाह दिल दे जो तेरे इश्क के गर हो दाए मेरो मत की तेरे उस पे नजर हो दिल दे के तेरे इश्क में ये हाल हो उसका दिल दे के तेरे इश्क में ये हाल हो उसका महशर का अगर शुरू तू बिना खबर हो महशर का अगर शुरू हो तो बिना खबर हो मा दर्द जहाँ गैर खुदा यार नदारे जुज़ियाद खुदा ही से दिगर कार नदारे जुज़ियाद खुदा ही से दिगर कर नदारे मायूस नहीं अहल जमी अपनी खता से मायूस नहीं अहल जमी अपनी खता से तकदीर बदल जाती ही मुझ तर्क दुआ से तकदीर बदल जाती ही मुझ तर्क दुआ से ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा আর একটু জোরে মোহাব্বতে লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা तेरे सिवा महबूब हकीकी कोई नहीं है कोई नहीं तेरे सिवा माशूक़ हकीकी कोई नहीं है कोई नहीं अब तो रहे बस ताद में आखिर बिरद जो बाए मेरे इलाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा माशूक़ों का जो निशाना सब तुम्हारा पास है सब तुम्हारा पास है इसलिए आशिक़ हुआ मैं तो मेरा माशूक़ है तो मेरा माशूक़ है हर वक्त में मेरे ज़बां पर हर वक्त में मेरे ज़बां पर जिक्र तेरा है या इलाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह नफ्स शैतान दोनों में मिलकर है किया है मुझको तबाह ऐ मेरे मौला मेरे रहम कर ऐ मेरे मौला मेरे रहम कर चाहता हूँ मैं तुझसे पाना चाहता हूँ मैं तुझसे पाना हल्के से निकले सांस की बोतले हल्के से निकले सांस की बोतले जिक्र तेरा है या इलाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर রাসূলুল্লাহ সকলে দিল খুলে মোহাব্বতে বলে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলহামদুলিল্লাহ এক নং গলিশাখালী ইউনিয়ন মুজাহিদ কমপ্লেক্স মধ্য ডালাচারা কেরাতুল কোরআন হাফিজিয়া কওমি মাদ্রাসা ও লিল্লা বোর্ডিং এর উদ্যোগে বার্ষিক ওয়াজ মাহফিল ও হালকায় জিকির অধ্যকার মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি আলহাজ মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ মোল্লা সাহেব, আজকের মাহফিলের সম্মানিত প্রধান আলোচক
হযরতুল আল্লাম আলহাজ হযরত মাওলানা আল্লামা আব্দুল মুমিন খান সাহেব বারাকাল্লাহু ফি হায়াতিহি নওয়ারাল্লাহু ওয়াজহাহু ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ। সকলে বলি আমিন। আজকের মাহফিলের অন্যান্য আলোচকবৃন্দ, আজকের মাহফিলে উপস্থিত বিভিন্ন মাদারিস ও মাসাজিদের দায়িত্বপ্রাপ্ত আগত সম্মানিত উলামা ইকরাম, আমার সামনে উপস্থিত অত্র এলাকার অত্র মহল্লার ইসলাম দরদি তৌহিদি মুসলিম জনতা, সম্মানিত মুসল্লিয়ানে কেরাম, মুরব্বিয়ানে আজম, সমবয়সী বন্ধুরা, বয়োজ্যেষ্ঠ বয়োকনিষ্ঠ ভাইরা, পর্দার অন্তরালে বাসা বাড়িতে যারা শুনছেন, আবেদা জাহেদা খালিসা মুমিনা, আমার সম্মানিত মা ও বোনেরা, আল্লাহ জাল্লা জালালুহু আম্মা নওয়ালুহু এর আলিশান দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া অগণিত সুজুদ জ্ঞাপন করছি যে আল্লাহ তাআলা দয়া করে মায়া করে আমি অধমকে শারীরিক সুস্থতা দান করে আপনাদের সামনে ওয়াদা পূরণের তৌফিক দান করেছেন। আর আপনাদেরকে হাজারো লক্ষ মানুষের মধ্য থেকে আল্লাহ যার কলিজার ভিতরে সিনার ভিতরে ন্যূনতম সামান্যতম জান্নাতে যাওয়ার যোগ্যতা দেখেছেন, আল্লাহ তার কুদরতি হাতের দ্বারা ধরে এনে জান্নাতের বাগানে বসিয়ে নামায় আমলে অনবরত অবিরত বেহিসাবি ন্যাক লিপিবদ্ধ করাবার তৌফিক দিলেন। সে মহান মালিকের দরবারে শুকরিয়া দান দিল থেকে মহব্বতে হৃদয়ের সবটুকুন আবেগ আর ভালোবাসাকে উজাড় করে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আল্লাহ পাকের নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের জন্য একবার সকলে জবানে পড়ে নেই আলহামদুলিল্লাহ। সম্মানিত উপস্থিতি, বান্দা যত বেশি আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবে ওই নিয়ামত আল্লাহ তত বেশি বাড়িয়ে দেবেন, ঠিক না? ওই নিয়ামত আল্লাহ তত বেশি বাড়িয়ে দেবেন। সরমনাইয়ের মরহুম পীর শাহ হুজুর রহমাতুল্লাহ আলাই, ফজলুল করিম সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাই, তিনি একটা কথা প্রায় মাজলিসে বলতেন এবং তিনি তার ভাষায় বলতেন। আপনারা হয়তো অনেকেই বইটার সাথেও পরিচিত আছেন। আশেক মাসুক নামে একটা বই আছে না? এই বইয়ের একদম শেষের দিকে একটা কথাও উনি চমৎকারভাবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহর ওলি, বাংলাদেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন ছিলেন সৈয়দ ইসহাক সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি। এই আশেক মাসুক বইটার একদম শেষের দিকে একটা কথা আছে, আগারে শুকরে হকতা বড় যে সুমার, আগারে শুকরে হকতা বড় যে সুমার, গুজারি না বসদ একে আজ হাজার ওলে গফতা নে শুকরে আওলা তরাস্ত কে ইসলাম রা শুকরে উজে উরাস্ত। সুবহানাল্লাহ বলেন। কোন আল্লাহর বান্দা যত বেশি আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবে, খাইয়ে আছি আলহামদুলিল্লাহ, না খেয়ে আছি আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ, অসুস্থ আছি আলহামদুলিল্লাহ, এক কথায় সর্বাবস্থায় যে আল্লাহর বান্দা আর বান্দি লিকুল্লি হালিন আলহামদুলিল্লাহ, সর্বাবস্থায় যে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বলে, আল্লাহ ওই বান্দার উপরে এত রাজি আর খুশি হয়ে যান কে ইসলামরা শুকরে ও যে ও রাস্ত। কবি বলেন আল্লাহ তাআলা তার ওই যে দিল দিয়া যে অন্তর দিয়া বান্দা বারবার বারবার শুকরিয়া আদায় করে, আল্লাহ তাআলা ওই দিলটাকে কোরআনের নূর দ্বারা আলোকিত করে দেয়। তাহলে শুকরিয়া আদায় করলে লাভ না লস? অনেক লাভ না? অনেক লাভ। এ ভাই, আলহামদুলিল্লাহ ছোট্ট একটা শব্দ, ইংরেজি শব্দ না বাংলা শব্দ? আরবি শব্দ। এ ভাই, লিখতে প্রয়োজন হয় 8টা হরফের। খুব খেয়াল দিয়ে শুনবেন। আলহামদুলিল্লাহ লিখতে হরফ লাগে 8টা। জানা থাকলে বলেন তো, আল্লাহ জান্নাত বানাইছেন কয়টা? 8টা। সুবহানাল্লাহ। আমাদের এই ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীনতম বিদ্যাপীঠ ভারতে অবস্থিত দারুল উলুম দেওবন্দ। এই দারুল উলুম দেওবন্দের সাবেক মুহতামিম, বিশ্ববরণ্যকারী, বিশ্ববরণ্য বক্তা
কারি তৈয়ব সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহির বক্তৃতা সম্বলিত একটা কিতাবের নাম হলো খুতবাতে হাকিমুল ইসলাম। এর 3 নাম্বার খণ্ডের ভিতরে একখানা হাদিস উল্লেখ করেছেন। একই হাদিস খানা মাওলানা জাকারিয়া সাহানপুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ফাজাইলে জিকির নামক কিতাবের মধ্যে এনেছেন। একই হাদিস খানা মাওলানা কারামত আলী সাহেব জৈনপুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহির সুযোগ্য সন্তান হাফেজ আব্দুল আউয়াল রহমাতুল্লাহি আলাইহির লিখিত ফাজাইলে বিসমিল্লাহ নামক কিতাবের মধ্যে উল্লেখ করেছেন, কোন আল্লাহর বান্দা, কোন আল্লাহর বান্দি আল্লাহর নিয়ামত পাইয়া এই যে আপনারা এখন এখানে বসে আছেন, অনেকে এসেছিল চলে গেছেন, এই যারা আপনারা বসে আছেন, যারা চলে গেছেন, তাদের চাইতে আপনাদের আমল নামায় নেক বেশি লেখা হবে না কম? হ্যাঁ, বিশ্বাস আছে আপনাদের? সবার বিশ্বাস আছে? এই যে আল্লাহ তাআলা আপনাকে এখনো জান্নাতের বাগানে বসিয়ে রেখে নামায় আমলে অসংখ্য অগণিত নেক শুধুমাত্র লিখতেই আছে, লিখতেই আছে, লিখতেই আছে। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য কোন বান্দা যদি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শুধুমাত্র একবার আলহামদুলিল্লাহ শব্দটা উচ্চারণ করে, উল্লিখিত 3 কিতাবের মধ্যে এসেছে, ওই শুকরগুজারি বান্দা আর বান্দিগুলোর উপরে আল্লাহ তাআলা রাজি খুশি হইয়া আল্লাহর অফুরন্ত নিয়ামতে ভরা 8টা জান্নাতের দরজাই বান্দার জন্য খুলে দেয়। তাহলে আপনারা জান্নাতের দরজা খুলবেন না লাগাইবেন? সবাই বলেন খুলবেন। খুলতে হইলে তো একটু কষ্ট করে আরো কিছু সময় থাকতে হবে। রাজি আছেন না ইনশাআল্লাহ? সবাই রাজি আছেন? दिल की गहराई से जब, दिल की गहराई से जब उनका नाम लेता हूँ मैं, दिल की गहराई से जब उनका नाम लेता हूँ मैं, सुनती थी मेरे कदमों को बहरे की कुल कायनात, सुनती थी मेरे कदमों को बहरे की कुल कायनात। सुबहानाल्लाह। আল্লাহর ওলি বলেন, এ ভাই একটা কথা সহজভাবে বুঝবেন, আল্লাহর ওলি হওয়ার জন্য, আল্লাহর মকবুল বান্দা হওয়ার জন্য, আল্লাহর ওলিত্ব লাভের জন্য আল্লাহকে আল্লাহ বলে ডাকের মতো ডাক একটা দিলেই যথেষ্ট। ঠিক কিনা? ও মুসলমান, দিলের কানটা দিয়ে শুনবেন। দিল কে গহরাই সে জব উনকা নাম লেতা হো मैं, অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কোন আল্লাহর বান্দা মায়া মহব্বত আর ভালোবাসা বিজড়িত করে কোন আল্লাহর বান্দা যদি একবার আল্লাহকে আল্লাহ বলে ডাক দেয়, ওই ডাকের সাথে পাখাও নাই, পরও নাই, কিন্তু ডাকটা যদি মায়া আর মহব্বতে ভরা হয়, ওই একটা ডাক গিয়া আল্লাহর আরশে মুআল্লায় ধাক্কা খায়। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ হলেন মাসুক, আমরা হলাম আশেক। ঠিক কিনা? আশেক আর মাসুকের ভিতরে প্রেমের খেলা যখন শুরু হয়ে যায়, আশেক আর মাসুকের প্রেমের খেলা যখন চলে, দুনিয়ার মানুষ তা বুঝতে পারে না। এমনকি মুসা পয়গম্বর নবী হইয়াও আশেক মাসুকের খেলা বুঝতে পারে নাই। কথা কন না কা? এই ওয়াজ আপনারা ছোটকাল থেকে শুনে আসছেন না? মুসা পয়গম্বর যায় আল্লাহর লগে কথা কইব, পথের মধ্যে দেখে এক রাখাল বলতেছে, আল্লাহ ও মাওলা রে, তোরে যদি পাইতাম ঘেরানওয়ালা সাবান দিয়ে তোরে গোসল করাইতাম। আল্লাহ তোরে যদি পাইতাম গোসল করাইয়া তোর মাথার চুল আমি নিজ হাতে আশ্রইয়া দিতাম। ও আল্লাহ তোরে যদি পাইতাম গাভীর খাঁটি দুধ তোরে পান করাইতাম। আল্লাহ
তোরে যদি পাইতাম, তোরে কোলে নিয়া মানুষের বাড়ি বাড়ি ঘুইরা বেড়াইতাম। মুসা পয়গম্বর এই কথাগুলো শুনে, এই বেটা তুই কি আল্লাহরে দেখছো? আল্লাহ কি ছেলে নামে? আল্লাহরে তুই গোসল করাই দিবি, চুল আশ্রাই দিবি, গাভীর দুধ খাওয়াবি, কোলে লয়ে ঘুরবি, আল্লাহরে কি তুই ছোট্ট বাবু পাইছো? আপাত দৃষ্টিতে কথাগুলো শিরকিয়াতের গন্ধ রয়েছে এর মধ্যে, কিন্তু কোন কোন সময় এমন আছে যে আল্লাহ, ওই যে আমার আগে আমার আজকের প্রধান আলোচক আল্লামা আব্দুল মমিন খান সাহেব একটা কথা বলতেছিলেন, আমি কখন এসেছি আপনারা এই কথাটা শুনলে বুঝতে পারবেন। উনি একটা কথা বলছিলেন না, যে এক ব্যক্তি মরুভূমির পথ দিয়ে সফর করতেছে, উট হারিয়ে গেছে, মনে আছে? তারও আগে আসছে আমি। তো আমার ভাইরা, উনি কি বলছিল? তুমি আমার আল্লাহ, আমি তোমার আল্লাহ, তুমি আমার বান্দা, আমি তোমার আল্লাহ, তুমি আমার গোলাম, বলছিল না? এটা বান্দা কি ইচ্ছে করে কইছে না ভুলে কইছে? হ্যাঁ, এটাকে ইংলিশে বলা হয় স্লিপ অফ টাং বা স্লিপ অফ মাউথ। মুখ ফসকে বাইর হয়ে গেছে। ফেরেশতা কয় আল্লাহ একই, যারে তুমি এমন বিপদ থেকে বাঁচাইলে, হে তোমারে কয় গোলাম, হেরে কয় আল্লাহ। আল্লাহ কয় ফেরেশতা তুই তো বান্দার মুখের আওয়াজ শুনছো, বান্দার অন্তর তুই দেখো নাই। কথা শুই না মুসা পয়গম্বর বলে ধমক দেয়, রাখাল ভয় পাইয়া সোজা দৌড় শুরু করে দেয়। দৌড়াইতে দৌড়াইতে জঙ্গলার দিকে চলে যায়। জঙ্গলে গিয়ে কান্দে আর বলে, মাসুক তোরে আমি পাইয়াও পাইলাম না। এদিকে মুসা পয়গম্বরের কাছে ওহী নাজিল হয়ে যায়। ওহী আমদ সোয়ে মুসা আজ খোদা, ওহি আমদ সোয়ে মুসা আজ খোদা, বান্দা এ মারা চেরা কর দে जुदा, तो बराए वसल करदन आमदी, नह बराए फसल करदन आमदी। আল্লাহু আকবার। এই মুসা, আমি তো তোমারে এই জন্য পয়গম্বর করে বানাই নাই যে যার সাথে আমার কানেকশন রয়েছে, যার সাথে আমার সম্পর্ক রয়েছে, যার সাথে আমার প্রেমিকার খেলা চলে, আশেক মানুষের লেনদেন যার মধ্যে চলে, তুমি তার সাথে আমার সম্পর্ক কাটাপ করে দিবা, এজন্য তো আমি তোমারে নবী করে পাঠাই নাই। কয় আল্লাহ, ও তো যা বলতেছিল সব কথাগুলো তো শিরকি কথা। কয় তুমি আমার বান্দার মুখের কথা শুনছো, তার অন্তর তুমি দেখো নাই। সেই কথাগুলো বলে তার অন্তরে আমি আল্লাহর প্রতি তার ভালোবাসা প্রকাশ করতেছিল। আমি আমার বান্দার মুখের দিকে তাকাই নাই। ইন্নাল্লাহা লা ইয়ানজুরু ইলা সুওয়ারিকুম ওয়ালা জাসাদিকুম ওয়ালাকিন ইয়ানজুরু ইলা নিয়াতিকুম ওয়া কুলুবিকুম ওয়া ফি রিওয়ায়াতিন ওয়া আ'মালিকুম। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ কয় মুসা, আমি বান্দার চেহারা দেখি না, মোটা না তাজা, চিকন না সরু, এগুলো আমি দেখি না। আমি আমার বান্দার বাম স্তনের 2 আঙ্গুল নিচে তাকাই, আমার বান্দার অন্তরে আমার প্রতি কেমন প্রেম মায়ার ভালোবাসা, আমি ওটা দেখে আমার বান্দাকে বিবেচনা করি। সুবহানাল্লাহ। সুতরাং আমার ভাইরা, আল্লাহ এবং বান্দার ভিতরে যে সম্পর্ক, এটা হলো কেমন সম্পর্ক? মা বাবা এর সাথে সন্তানের যেমন সম্পর্ক, আপনি যখন আপনার সন্তানকে ডাক দেন, ও আব্বু, বলেন না দরকার, আব্বু এদিকে আসো, সোনারে এদিকে আসো, কত আদর করে আমরা কত কথা বলি, ঠিক কিনা? কিন্তু সেই সন্তানরে যদি আপনি আবার বলেন, হ্যাঁ আব্দুল্লাহ এদিকে আয়, তখন সন্তান কি বুঝে? তখন বুঝে বাবাই রাগ, মেজাজ গরম,
ওই সময় এইভাবে ডাক দিলে সন্তান কি দাঁড়িয়ে আইব? বলবে গেলে তো আজকে পানিশমেন্ট দিব। হ্যাঁ, ঠিক না? তাহলে আল্লাহ, এটা হইল আব্দুল্লাহরে যখন রাগ করে ডাক দিছে তখন সন্তান বুঝে এটা আমার বাবার মেজাজ খারাপ, কিন্তু যখন আব্বুরে সোনারে বলে ডাক দেয় তখন সন্তান কাছে আসে তো আরো বায়না জুড়ে দেয়, ঠিক কিনা? এই যে কোরআন শরীফ, এই কোরআন শরীফের একটা তাফসীরের কিতাবের নাম আছে তাফসীরে মাআরিফুল কোরআন। মুফতি আল্লামা শফি সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির লিখিত তাফসীরে মাআরিফুল কোরআনের ভিতরে মুফতি শফি সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কত চমৎকার একটা ব্যাখ্যা করেছেন যে হারে বাবা যেরকম সন্তানরে আব্বুরে সোনারে জাদুরে কইয়া ডাক দেয়, এটা হলো বাবা আর সন্তানের মৌলিক সম্পর্ক, মূল সম্পর্কের ডাক, ঠিক কিনা? ঠিক তেমনি ভাবে কোরআনের ভিতরে আল্লাহ জায়গায় জায়গায় ডাক দিয়েছে, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, আছে না নাই? ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, এভাবে আল্লাহ যত জায়গায় ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে ঈমানদার বান্দারা বলে যত জায়গায় ডাক দিয়েছে, এটা হলো আল্লাহ আর বান্দার ভিতরে ভালোবাসার ডাক। সুবহানাল্লাহ। আর যত জায়গায় আল্লাহ বলেছে ইয়া আইয়ুহান নাস, হে মানুষেরা, এটা হলো আল্লাহর রাগের ডাক। ওই যেমনি ভাবে আল্লাহ তাআলা যেমনি ভাবে বাবা ডাক দিয়েছে, এই আব্দুল্লাহ দিকে আয়, এটা যেমন বাবার ভালোবাসার ডাক না রাগের ডাক, ঠিক কিনা? ঠিক তেমনি ভাবে ইয়া আইয়ুহান নাস যত জায়গায় আল্লাহ বলেছেন এটাও আল্লাহর রাগের ডাক। আর মহব্বতের ডাক হলো, ভালোবাসার ডাক হলো ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য কথাটা বললাম রে বাবা, হাজারো মানুষ আপনাদের এই মধ্য ডালাচড়ায় আছে না নাই? সবাই কি আসতে পারছে? সবাই আসতে পারবে? সম্ভব না। কারণ এটা কিসের বাগান? কোন সন্দেহ আছে? এটা জান্নাতের বাগান। জান্নাতের বাগানে সবাই বসতে পারে না। যার কলিজার ভিতরে ন্যূনতম সামান্যতম জান্নাতে যাওয়ার যোগ্যতা আছে তারাই কেবল এরকম মজলিসে বসতে পারে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পবিত্র কোরআন শরীফের ভিতরে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। এই যে কোরআন শরীফ, এই কোরআন শরীফের ভিতরে একটা সূরা আছে, সূরা জুমার। এই সূরা জুমারের 22 নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তেলাওয়াত বর্ণনা করেছেন। আমরা সব সময় তেলাওয়াত করে থাকি, আফামা শারাহাল্লাহু সাদরাহু লিল ইসলাম ফাহুয়া আলা নূরিম মির রাব্বিহ। আল্লাহু আকবার। এ বাবা, আপনি আসতে পারেন নাই, কে আপনাকে এনেছে? সবাই একসাথে বলেন, কে আপনাকে এনেছে? আল্লাহ আপনাকে এনেছে। কেন এনেছে? কারণ আল্লাহ তার কুদরতি নজরের দ্বারা আপনার সিনার দিকে তাকাইয়া দেখছে, আপনার সিনার ভিতরে নূর মিটি মিটি জ্বলতেছে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আফামা শারাহাল্লাহু সাদরাহু লিল ইসলাম, আল্লাহ তাআলা যার বক্ষকে, যার সিনাকে ইসলামের জন্য খুলে দেন, ফাহুয়া আলা নূরিম মির রাব্বি, সে সব সময় আল্লাহর নূরের বেষ্টনীর মধ্যে থাকে। সুবহানাল্লাহ। তাহলে আপনারা এখন কিসের বেষ্টনীতে আছেন? আল্লাহর নূরের বেষ্টনীর মধ্যে আছেন। কোনো সন্দেহ আছে? জোরে কোন। যদি কারো মনে সন্দেহ থাকে তাহলে আপনার ঈমান শেষ। হ্যাঁ, যদি কারো মনে সন্দেহ থাকে তো আপনার ঈমান শেষ। যদি সামান্য একটুখানি আপনার মনের ভিতরে সন্দেহ থাকে তো আপনার ঈমান শেষ। নতুন করে আবার কলেমা পড়ে আপনাকে মুসলমান হতে। আচ্ছা, আপনারা তো গ্রামের মানুষ, আমি আপনাকে ওভাবে কথা বলবো না, যেভাবে বুঝলে আপনার বললে আপনারা বুঝবেন ওভাবেই আমি বলবো। আচ্ছা, এইখানে আপনারা যারা বসছেন, মাহফিল তখন শেষ হয়ে যাবে, মোনাজাতের পরে আপনাদের 1 প্যাকেট করে বিরিয়ানি দেওয়া হবে। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে তো চা পান খাওয়ানো হবে।
কোনো কিছু না। তাহলে কিসের আশায় বসছেন? নেকের আশায় আর গুনাহ ক্ষমার আশায়, ঠিক না? ও বাবারা, এই জন্য বলি আমি অনেক লম্বা আলোচনা করব না, তবে ধন্যবাদ জানাই যে উপরে শামিয়ানা না দিয়ে খোলা রাখাটা একটা আপনাদের জন্য আমাদের সকলের জন্য মঙ্গলজনক হয়েছে, ঠিক কিনা? কারণ যে পরিমাণে গরম, তাতে এরকম একটা খোলা পরিবেশে বসে বাতাস লাগতেছে না আপনাদেরকে? আলহামদুলিল্লাহ বলেন একবার সবাই। সুতরাং যে কথাটা বলতেছিলাম, আপনি আসতে পারেন নাই, আপনাকে কেউ এনেছেন, তিনি কে? আল্লাহ। এবারে যে কথাটা বোঝাবার জন্য বলবো, আরো তো হাজার হাজার মানুষ আশেপাশে গ্রামে মহল্লায় আছে, ঠিক না? তারা আসতে পারে নাই, আপনি কেমনে আসলেন? ওই যে আল্লাহর কুদরতি বিবেচনায় যার সিনার ভিতরে সামান্যতম জান্নাতে যাওয়ার যোগ্যতা আছে, আমার দিকে দেখেন, বাবা যেমনি ভাবে ছোট্ট সন্তানকে হাত ধরে বাজারে নিয়ে যায়, ঠিক তেমনি ভাবে আল্লাহ তার কুদরতি হাত দিয়ে আপনার হাতটা ধইরা আইনা জান্নাতের বাগানে বসাইছে। সুবহানাল্লাহ। মুদ্দাতে উমরে কে দর জান্নাত বুয়াদ, মুদ্দাতে উমরে কে দর জান্নাত বুয়াদ, কাইবা ওকবা দাখিলে দোজখ বুয়াদ। সবাই একবার অন্তর থেকে বলেন আলহামদুলিল্লাহ। কেন বলাইলাম জানেন? কাইবা ওকবা দাখিলে দোজখ বুয়াদ। আল্লাহ যারে একবার এইরকম কোরআন হাদিসের আলোচনার মজলিসে বসার সুযোগ করে দেন, কোনো না কোনো উসিলায় আল্লাহ তারে মাফ করেই দিবেন, জাহান্নামের আগুনে পোড়াবেন না। সুবহানাল্লাহ। আমার ভাইরা, ভূমিকায় বেশি কথা বলবো না, সরাসরি আলোচনায় যাব। আমি আপনাদের মাঝে পবিত্র কোরআন শরীফ, এই কোরআন শরীফে সূরা হুজুরাত এবং সূরা ফাতির, এই দুই সূরার থেকে অল্প অল্প একটু একটু আয়াত তেলাওয়াত করেছি। যেহেতু এটা একটা মাদ্রাসার মাহফিল, আমি আপনাদেরকে মাদ্রাসা সম্পর্কে কিছু কথা বলবো। মাদ্রাসার সাথে সম্পর্ক কার? আল্লাহ। মাদ্রাসার সাথে সম্পর্ক কার? আল্লাহ এবং তার রাসূল। গোটা দুনিয়ার সমস্ত কোরআনের ঘরগুলোকে কি বলা হয়? মাদ্রাসা বলা হয়। গোটা দুনিয়ার সমস্ত মসজিদগুলো হলো আল্লাহর ঘর, আর গোটা দুনিয়ার সমস্ত মাদ্রাসাগুলো